डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर की किताब डूंघियां सिखरां पाठ भाग 7वां आवाज़ अते गूंज। आवाज़ अते गूंज। पुरुष उदों तक इस्त्री का पिछा करता है जदों तक वो उसनूं फड़ नहीं लैंदी। इस्त्रियां जाणदियां हन कि पुरुषां नूं ध्यान नाल सुनना अपनी गल मनवाउण विच सहाई हुंदा है। पुरुष अंदर इस्त्री लई तांग अते इस्त्री विच पुरुष लई खिच वास्तव विच जिंदगी दी तांग दे रंग हन। ये तांग हर जीव जंतु विच हुंदी है। असी जिंदगी नहीं जिउंदे, जिंदगी साडे राहीं जिउंदी है अते एवें जिंदगी अते संसार दा पहिया अगे चलदा है। जिस नाल सानू प्यार हो जाता है उसका चेहरा साडे लई सारा संसार बन जाता है। वो एक व्यक्ति नहीं रहिंदा, वो एक ख्याल बन जाता है जिसनूं असी सोचते चितवते रहिंदे हां। वो एक दृश्य बन जाता है जिसनूं असी कल्पना दी अख नाल निहारदे रहिंदे हां। वो हवा विच घुल जाता है जिसदा असी साह लैंदे हां। प्यार वांग ही हरेक चीज़ प्रति इस्त्री अते पुरुष के दृष्टिकोणां विच बखरेवा हुंदा है। ये बखरेवा आवाज़ अते गूंज वर्गा है। साडी अपनी खुशी साडी जिंदगी का उद्देश्य नहीं होनी चाहिदी। इस्त्रियां इस नेम ते निपुणता नाल अमल करदियां हन। इस्त्री इतनी मुहब्बत करती है कि पुरुष इकल्ला रहन जोगा ही नहीं रहिंदा। प्रेमिका दी मुस्कुराहट तो पहला वो आम जिहा आदमी मुस्कुराहट उपरंत अपने आप नूं संसार दा केंद्र समझण लग पैंदा है। भावें कानून ने इस्त्रियां नूं बहुते हक नहीं दिते, पर कुदरत ने इस्त्रियां नूं सारे अधिकार दिते होए हन। इस्त्री नूं जदों किसी पुरुष नाल प्यार हो जाता है तो वो चुप हो जाती है, जबकि पुरुष चुप ही नहीं करता। इस्त्री दे प्यार का आकार एक महाकाव्य जितना हुंदा है, जदों कि पुरुष दे प्यार का आकार एक मुहावरे जितना हुंदा है। प्यार एक अजिही खेड है जिस विच दोवें जितदे हन जां दोवें हारदे हन। जदों प्यार हुंदा है तां चमकीली दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। असी प्यार इसलिए करते हाँ ताकि कोई मिल जाए जिस नाल हरेक गल कीती जा सके। सानू मिलन वाले बहुते लोग अजिहे हुंदे हन जिन्हां नाल असी सियाणियां गल्लां ही कर सकते हाँ, जदों कि सारियां गल्लां करन वास्ते किसी होर दी लोड़ हुंदी है। संसार भर दियां इस्त्रियां कोल अखां दी एक शार्ट हैंड हुंदी है जिस राहीं वो इक्को झात नाल सब कुछ दर्ज कर लैंदियां हन। इस्त्री दा बाहरी रूप दृश्यमई अते बिहार नाटकी हुंदा है, जदों कि पुरुष बाहरों साधारण अते अंदरों गुंझलदार हुंदा है। इस्त्री कविता हुंदी है, चाहुंदी है कि उसका ब्याह किसी नावल नाल हो जावे, पर ब्याह उसका अक्सर किसी पहाड़े जां अलजबरे नाल हो जाता है। इस्त्री नूं अपनी भरमाउण दी शक्ति ते बड़ा माण हुंदा है, पर जदों चाहण दे बावजूद वो किसी पुरुष नूं भरमा नहीं सकदी तां अजिहे पुरुष नूं अक्सर नफरत करदी है। इस्त्रियां दे मुकाबले पुरुष बहस अते विश्लेषण करन विच बधेरे माहिर हुंदे हन, जदों कि इस्त्रियां निचोड़ कड्ढण विच निपुण हुंदियां हन। गंभीर इस्त्री खुश रहने पुरुष नाल ब्याही जाण ते दुखी हुंदी है, क्योंकि अजिहा पति बाहरलियां लई हुंदा है, घर लई नहीं। दूजे पासे गंभीर पुरुष घर विच सदा हाज़र अते खुश रहनी पत्नी नाल मौजां माणदा है।
ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਕਸਰ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੇ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੰਵਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂਘਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਸਵਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਘਰ ਬਾਰੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥਕਾਊ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਫਲ ਵਿਆਹਿਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੋਣਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਇਤਨਾ ਨਿਆਸਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹੁਤਿਆ ਵਿਆਹ,
मैं चाਹੁंदी हाँ कि मेरा ब्याह हो जावे। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਖੱਤ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬਹੁਤੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੇ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਭ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੜੇਲ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੁੜੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕਿ ਕੈਦ ਭੁਗਤਾਂ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਚੁੜੇਲ ਸੀ। ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਚੁੜੇਲ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁੜੇਲ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਚੁੜੇਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚੁੜੇਲ ਬਣ ਜਾਈਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪਰੀ ਬਣ ਜਾਈਂ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਸ਼ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾਪਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
कई मानते नहीं पर हुंदा इवें ही है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ नहीं मानते उन्हां विच दोस्ती दे ओले ਜਾਂ परदे थले ही प्यार करन दी हिम्मत हुंदी है। दोस्ती प्रगट होण ते होर शक्तिशाली हो जाती है, जदों कि प्यार नशर होण ते उसका निग घट जाता है। सच्चा प्यार सुपना है, आदर्श है, वास्तविकता नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार कवितावां अते किस्सिਆਂ विच ही हुंदा है। वास्तव विच ਇਹ अनेकां दवावां कारण सच्चा नहीं रहिंदा, रह नहीं सकदा। जिन्हां प्रेमियां दे असीं किस्से सुणदे हां, ਉਹ अपने प्यार दे मुढ़ले पड़ाव विच ही मर गए सन। ਉਹ जल्दी मरण करके महान प्रतीत हुंदे हन। प्रेमियां दा उद्देश पति पत्नी वांग रहना हुंदा है, पर प्यार विच सफलता अते असफलता दोवें दुखांत बनदे हन। पत्नी चाहुंदी है कि जदों मैं चाहां पति घर आ जावे अते जितना चिर मैं चाहां वो मेरे कोल रहे, जदों कि पति चाहुंदा है कि जदों मैं चाहां मैं घरों बाहर जा सकां अते जितना चिर चाहां घरों बाहर रह सकां। किसी भी समाज विच प्यार दी तिकोण नूं प्रवानगी नहीं, पर हर समाज विच इह तिकोण हाज़र है। जदों नजायज़ संबंध उसरदे हन तां पुरुष इस्त्री नूं कदे नहीं कहंदा कि वो अपने पति तो तलाक लैके उस नाल ब्याह करवाए, जदों कि इस्त्री पुरुष नूं कहंदी है कि वो अपनी पत्नी नूं तलाक दे के उस नाल ब्याह करवाए। इस दा कारण यह है कि पिता दे घर तो बाहर इस्त्री ब्याह दी सुरक्षा विच ही विचरना चाहुंदी है। तलाक लैना मुख रूप विच एक इस्त्री संकल्प है। पुरुष अपनी पत्नी नाल दुर्व्यवहार भावें करे, पर तलाक देण लैण बारे गल नहीं करदा, पर इस्त्री खैड़ा छड़ाउण लई तलाक लैंदी है। सो तलाक अक्सर शांति दे उद्देश अधीन लिया जांदा है। तलाक उपरंत इस्त्री नूं पुरुष दे मुकाबले ਵਧੇਰੇ मायूसी ਅਤੇ उदासी ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। पुरुष सोच ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਘੁਮੱਕੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਸੱਸ ਕਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਅ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਉਮਰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਸਾਲ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਜ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
पर उसनूं गहणे जे अपनी कमाई नाल खरीदने पैण तां उन्हां दी चमक घट जाती है। सहमत होण नूं मन तां नहीं करदा, पर सच ये है कि जे दाज ना हुंदा तां लगभग हर किसी ने उधल जाना सी। दाज ਦੀ ਧਰਮਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਉਡੀਕਣਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਚੁੰਮਣਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਚੁੰਮਣਾ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੱਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੇ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਡਰੀ ਡਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਪੁਰਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਜੀਵਨ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਦੁਰੇਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਜੰਗਾਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਨਵੇਂ ਫੱਬਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਚੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਾਗਲਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੇਮ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।